పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం కేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాన్ నాదయామన మధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం యో నిత్యమచ్యుత పదాంబుజేత్మరుక్మవ్యామోహతః తదితరాణి ప్రణాయమేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मुद्रा भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधर योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभस्मनकोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा कमसासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवजीवानवे नमः श्रुत्यद्सारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमामृतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोमना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये शरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजारिदासस्य सुधाय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटादितनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं वडैवल्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்கருவூரென்னும் அருவனியவன் பொன்னல் என்றும் வறுமறைகள் அல்லாதிசைதான் அடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தையாலும் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்ச தனத்தாலும் ஏதும் குறை விளையும் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடையப்பட்டு ஏயந்த பெருங்கீர்த்தீரா மானசமனது வாயந்த மலர் பாரம் அணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தற்கு பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திழன் சோலை மதுரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாய் தத்தாய் இராமானுசன் கவிரை நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாவி தொட்டியலும் வாழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் ஒருவையருகோன் யாழினி சேரி வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்யத்திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்யத்திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்யத்திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ జీవితాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో చెప్పేటువంటి దశకంగా ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మనకి ఎన్ని జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటే మానవ జన్మ వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని చాలా వివరంగా వ్యాఖ్యానంలో చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అంటే మనకు ఒకటి లభించినప్పుడు దాని విలువ తెలియదు, అది లేనప్పుడు అయ్యో ఇది ఇంత గొప్పదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలా మనం మనుషులుగా పుట్టేసాం, భగవంతుడి దయ వల్ల కరచరణాది అవయవాలన్నీ ఉండి
వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే మాట మర్చిపోకుండా అది చెప్తారు ఈ పాసురంలో, 8వ పాసురంలో అన్నమాట. అంటే మన జీవితాన్ని పరమాత్మ యొక్క కైంకర్యం కోసమే అంకితం చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని ఈ దశకంలో అడుగడుగునా చెప్తున్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి దశకం. నిన్న బెంగళూరు నుంచి ఒక 2 ఫోన్లు వచ్చాయి. యాంజియోగ్రామ్ చేసి స్టంట్ వేయాలని హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళి ఆవిడ అలాగా స్ఫురత్ సహస్రార ఆజయగా చదువుకుంటూ కూర్చున్నారటండి. లోపల టెస్ట్ అయిన తర్వాత అమ్మ మందులతో తగ్గిపోతుంది వెళ్ళిపోమన్నట్టు. ఆవిడైతే నిజంగా ఏడు చేసి అమ్మ నాకు ఇవే నిదర్శనం అమ్మా ఎంత రక్షించాయో అంటే, ఇవన్నీ ఎందుకు గొప్పకేదో ప్రచారంతో చెప్పుకోవడం కాదండి, అనుభవంలో అంత పవర్ఫుల్. ఒక మంచి మెడిసిన్ వేసినప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక మంచి దశకాన్ని చదివినప్పుడు అది మన జీవితాల మీద ఫలితాన్ని అంత అద్భుతంగా చూపిస్తుంది. 2 వచ్చాయండి అలాగా. ఇంకొకటి, ఒక పెద్ద ఆపద నుంచి బయటపడ్డామమ్మా ఇది చదువుకొని. 3వది ఆనందంగా ఒకటి వచ్చింది, తిరువేంకటముడియాన్ని సేవించుకోవడంలో అద్భుతమైన దర్శనాన్ని మాకు స్వామి ప్రసాదించి పక్కన నిలబెట్టి కాసేపు చూసుకోండి నన్ను అన్నట్లుగా, వీటి వల్లేనేమో మాకు అది వచ్చిందండి అనేటువంటి ఇలాంటివి అనుభవంలో మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయండి. ఇది ఎవరి కోసమో ఏదో చెప్పాలి అని చెప్పుకునేవి కాదు. మన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలంటే నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధాన్ని ఇలా చక్కగా పారాయణం చేసుకుంటూ అనుసంధానం చేసుకుంటూ నిత్యపారాయణంలో ఆడియజ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ అది ఎంత శక్తిని ఇస్తుందో, ఎంత మానసిక బలాన్ని ఇస్తుందో, ఎంత అస్తిత్వాన్ని ఇస్తుందో, ఎన్ని విధాలుగా లౌకికంగా ఈ జీవితాన్ని ఉద్ధరింప చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందో చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దశకం అండి ఇది. ஆரியழ செங்கும் வில்லுமெழ திசை வாரியழ தன்னும் வாழுமெழ அன்னம் மோரையழ முடிபாதமெழ அப்பன் ஊழியழ உலகம் கொண்டவாரே ஆறுமலைக்கு எதிரும் தோடுமலி அறவூறு சுலாய் மலை தேக்குமலி கழல் மாறு சுழந்து அழைக்கின்ற ஒலி அப்பன் சாறுபட అముదం కొండనాండ్రే. ఈ 3వ పాసురంలో ఆపుదల చదివింది తప్పు అని కాదు, కానీ ఏడు మన్నం, ఏడు మలై, ఏడు కడల్ అన్న 7 ఇటువైపుకు జోడిస్తే అవి 7 కొండలు 7 లోకాలు అలా అర్థవంతంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం. చదవడంలో తప్పేమీ కాదు. ఆపుదల నా ఉండ్రిల ఏడు మన్నం తానత్తవే పిన్నం నా ఉండ్రిల ఏడు మలై తానత్తవే இன்னும் நான்றில ஏழ்கடல் தானத்தவே அப்பன் ஒன்றிடந்து ஏற்றில் கொண்ட நாளே நாளுமெஜ நிலநீருமெஜ வெண்ணும் கோளுமெஜ எரிகாலுமெஜ மலை தாளுமெஜ சுடர்தானுமெஜ அப்பன் ஊழியஜ உலகம் உண்டவோனே ஊனுடை மல்லர் தவிரந்தவலி மன்னரானுடை சேனை நடுங்கும் வலி பெண்ணல் ஏழை ஏன் உடை தேவர் வெளிப்பட்ட ஒலி அப்பன் காணுடை பாரதம் தயரை பொழுதே போழ்து மெலிந்த புன் செக்கரில் வாந்திசை சூழ்மெலிந்த உதிரப்புனலா மலை கீழ்ந்து பிளந்த செங்கமொத்ததால் அப்பன் ஆடு துயர் செய்து அசுரரை கொல்லுமாறே மாறு நிறைத்து இறைக்கும் சரங்கள் என 100 பிணம் மலை போல் பொருளா கடலால் மடத்த உதிரப்புனலா அப்பன் நீருபடா இலங்கை சத்தனேரே நேர் செறிந்தான் உடைக்கோழி கொண்டான் பின்னும் நேர் செறிந்தான் எரியுமனலோ பின்னும் நேர் செறிந்தான் முக்கண் மூர்த்தி கண்ணீர் அப்பன் நேர் செல்வானன் తెల్లోళ్ళు కొండాన్రే. ఈ పాసరంలోకి వచ్చాం మనము. ఇప్పుడు నేరు సెరిందాన్ కొడికోలి కొండాన్ పెన్నుం నేరు సెరిందాన్ మనలో పెన్నుం నేరు సెరిందాన్ కన్నీర్ అప్పన్నేరు సెరివానన్ తెండోళ్ళు కొండాన్రే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. బాణాసురుణ్ణి జయించినటువంటి వృత్తాంతం.
ఈ 8వ పాసురము బాణాసుర విజయం. బాణాసురుణ్ణి నశింపచేసిన, అహంకారాన్ని నశింపచేసినటువంటి వృత్తాంతం 8వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అప్పన్ నేర్ సరి వాణన్. అప్పన్, స్వామికి అప్పన్ అని పేరు. అప్పన్ అంటే ఏంటండి? సర్వేశ్వరుడు, ఉపకారకుడు, ప్రధానుడు, తండ్రి, సర్వరక్షకుడు, ఇంత మంచి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటిదే అప్పన్ అనేటువంటి పదం. ఇది నేర్సరి వాణన్, ప్రధానుడైన బాణాసురుడు. అంటే ఎందుకండి బాణాసురుడు అంత ప్రధానత్వం అంటే, ఈ బాణాసుర వృత్తాంతం మనకి విరామానుజ నూత్తందాదిలో కూడా చెప్పారండి, అనుగ్రహించారండి. అందులో 22వ పాసురం విరామానుజ నూత్తందాదిలో 22వ పాసురం అండి. కార్తికేయానం கரிமுகத்தானம் கனலும் முக்கண்மூர்த்தியும் மோடியும் வெப்பும் முதுகிட்டு மூவலகும் புத்தவனே என்று போத்திட வாணன் பிழை பொருத்த தீர்த்தனை ஏத்தும் இராமானுசன் ఎందను సేమ వైపే. సేమై వైపు అంటే నాకు ఆపద్ధనం భగవద్ రామానుజులండి అంటారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అండి. ఏమిటంటే బలిచక్రవర్తి వంశం వాడు బాణాసురుడు అనేటువంటి వాడు. ఒక సమయంలో ఆయన ఏం చేశాడు, ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క నాట్యాన్ని చూస్తూ, మనం ఏదైనా ఒక పాట వినేటప్పుడు చూడండి, చాలా బాగుంది అనుకోండి, ఆ పాటని ఇలా ఇలా తాళాలు వేసుకుంటూ ఉంటాం, తల ఊపుకుంటూ ఉంటాం, వీలుంటే కంఠం కలుపుతూ ఉంటాం, ఇలా ఒక ప్రేరణ వస్తూ ఉంటుంది. అలా బాణాసురుడు ఏం చేశాడు, దానికి అనుగుణంగా తన దగ్గర ఒక మద్దెలు ఉంది, ఆ మద్దెలను చక్కగా వాయించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎంత బాగా వాయించాడు అంటే, శివుడు అసలే బోళాశంకరుడు, తన నాట్యానికి అలా వాద్యం జోడించేవాడికి ఉప్పొంగిపోయాడు. ఉప్పొంగిపోయి, నీకు 1000 చేతులు ఇస్తున్నాను, నీకు అగ్ని ప్రాకారం ఇస్తున్నాను, చుట్టూ అగ్నులు ఉంటాయన్నమాట, ఎవరు కూడా నీ రాజ్యం మీదకి దండెత్తి రాలేరు, నీకు గొప్ప బలాన్ని, బల సంపదని ఇస్తున్నాను, అంతేకాదు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు, నేనే నీ ఇంటికి కాపలాదారుడుగా ఉంటాను. అంత పరవశించిపోయాడండి పరమశివుడు. ఈ వరాలన్నీ ఇచ్చాడు. సరే, ఈ బాణాసురుడికి ఒక కూతురు ఉంది, మీకు తెలిసిన కథే గాని ఇవాళ పాసుర వృత్తాంతం కాబట్టి ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం. ఈవిడ కలొచ్చింది. కలలో ఒక అందగాడితోటి తాను కలిసినట్లుగా ఆవిడికి కళ కనిపించింది. కలిపేటప్పటికి చిత్రలేఖ అని ఆవిడకి ఒక డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆవిడ పిలిచి, ఇలా వచ్చిందమ్మా నాకు అంది. ఈ చిత్రలేఖకి ఒక అద్భుతమైన విద్య ఉందండి, ఎవరికి కనపడకుండా వెళ్ళిపోయేటువంటి యోగ విద్య అనమాట, తిరస్కరిణి విద్య అంటారు దాన్ని. ఆ విద్యతోటి ఉండు, ఈ అందగాడు ఎక్కడ వాడో అని అన్ని రాజుల, యువరాజుల ఫోటోలు చూపిస్తే, ఆ అబ్బాయి కృష్ణుడికి పౌత్రుడు, పుత్రుడి కొడుకు, ప్రద్యుమ్నుడి కొడుకు అనమాట, అనిరుద్ధుడు అని తెలిసింది. ఓహో, అయితే అతన్ని నేను తీసుకొస్తానుండు అని తిరస్కరిణి విద్యతో వెళ్ళిపోయి పడుకున్నటువంటి అతన్ని ఆ పక్కతో సహా తీసుకొచ్చేసి ఉషాదేవి ముందర నిలబెట్టింది ఆ చిత్రలేఖ అనేటువంటి ఆ చెలికత్తె అనమాట. సరే, ఇతను ఇక్కడికి వచ్చానేమిటి అనుకున్నాడు, ఆవిడతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతున్నాడు. ఈ విషయం ఆ తర్వాత తండ్రికి తెలిసింది, బాణాసురుడికి తెలిసింది. ఓరి, మా అమ్మాయి అంతఃపురంలో ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడా అని చెప్పి నాగాస్త్రంతో అతన్ని కట్టేశాడు. కట్టేసి బంధించాడు. మీ అమ్మాయి ఇష్టపడింది అని ఆనందపడలేదు, నువ్వు మా ఇంటికి తెలియకుండా నన్ను మోసం చేసి మా అమ్మాయితో గడుపుతావా అని చెప్పి బంధించేశాడు అనమాట. అక్కడ ఏమైపోయాడు అనిరుద్ధుడు, ఏమైపోయాడు అని చెప్పి నారద మహర్షి వల్ల కృష్ణ పరమాత్మకి జరిగినటువంటి విషయం తెలిసిందనమాట. వెంటనే గరుత్మంతుణ్ణి స్మరించుకున్నాడు. ఈయనెందుకండి మధ్యలో అంటే, చుట్టూ అగ్ని జ్వాలలతో ఉన్నాయి కదా, నాగాస్త్రాలతోటి వాటితోటి అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అందువల్ల ఏం చేశాడు, ఆ గరుడి భుజాలని అధిరోహించి బలరాముడు మొదలైన వాళ్ళతోటి బాణాసురుడు ఊళ్ళు, బాణాసురుడి నగరం పేరు శోణిత నగరము అని పేరు.
ఆ నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎవరున్నారు కాపలాగా, ఎవరొచ్చినా నేను నీకుంటాను అన్నాడు కదా అయ్యగారు, బోళా శంకరుడు. ఆయన ఉన్నాడు అనమాట. ప్రమదగణాలు ఆయన సపరివారంగా ఆ శివుడి చేత ఒక జ్వరదేవత, జ్వరానికి ఒక దేవత ఉంటుంటండి, అంటే భయంకరమైన దేవత, వెప్పమ్మంటారు. ఆవిడ 3 కాళ్ళు ఉంటాయి, 3 తలలు ఉంటాయిటండి ఆ జ్వరదేవతకి. రూపం అలా ఉంటుంది, చూడగానే ఓహో నువ్వా అని వాళ్ళు తెలుసుకునేటువంటి రూపంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అలా వచ్చి బాణుణ్ణి కాపాడడం కోసం ఆ జ్వరదేవత కృష్ణుడితోటి యుద్ధం చేసింది. చేసేటప్పటికి శివుడు ప్రయోగించిన ఆ జ్వరదేవతని ఈయన కాస్త కొట్టి పాడేశాడు అని. తర్వాత ఆ అగ్ని దేవతలందరినీ కూడా వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళని ధ్వంసం చేసి బాణాసురుడితోటి యుద్ధానికి దిగాడు. నేనుండగా బాణుడితో యుద్ధం చేస్తావా అని శివుడు ఎంత భక్తవత్సలుడో, తనొక్కడే కాదు తన పిల్లలు కూడా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, వినాయకుడు, అందరితోటి, కొడుకులతోటి, వాళ్ళతోటి అందరితోటి వచ్చేసాడు అనమాట. అప్పుడు జృంభణాస్త్రం అని ఒక అస్త్రం ఉంటుంది, అది ప్రయోగించేటప్పటికి జృంభం అంటే ఆవలింతండి, ఆవలింత వచ్చినాయంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అలా సమ్మోహనాస్త్రం లాంటిది అన్నమాట. వాళ్ళందరూ కూడా సమ్మోహన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయేటప్పటికి సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి, గణపతిని కూడా నిర్జించేసి ఎంతో మందితోటి అతను ఈ సుదర్శన ఆయుధాన్ని ఒకదాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి టకటక చేతులు నరికేస్తున్నాడు. అరే పాసురం కార్తికయ్యానం. కార్తికయ్యానం అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, కరిముగత్తానం అంటే గణపతి, కనలం వారికి సహాయంగా వచ్చిన అగ్ని దేవుడు, ముక్కణ్ మూర్తియం శివుడు, మోడియం, మోడి అంటే దుర్గండి, మోడి అంటే అద్భుతమైన శక్తి అని అర్థం అన్నమాట, అది కూడా గుర్తులో పెట్టుకోండి. వెప్పం జ్వరదేవత ఒక ఆవిడ, ముదుగు ఇట్టు, వీళ్ళందరూ వెన్ను చూపి పారిపోయారు అంటారు ఈ రామానుజ నోత్తందాదిలో. అది మూవలగం పోత్తవనే ముల్లోకాలని ఈ తన్నాభీకమలములో సృష్టించినటువంటి ఓ పరమాత్మ, ఎన్ను పోట్రిడ, నన్ను రక్షించు నన్ను రక్షించని శరణాగతుడైపోయాడు అన్నమాట. ఒక్కటేనండి, కాళ్ళ మీద పడ్డారు అంటే ఇంకా రక్షణే. బాణన్ విజయ్ పొరుత్, ఆ బాణాసురుడు చేసినటువంటి అపరాధాన్ని క్షమించాడు. క్షమించి ఎంతవరకు తీర్థనయ్యేత్తం, ఆ ఇటు ఇటు ఒక్కొక్క చెయ్యి మాత్రం నిలిపి మిగిలిన వనం అంటారు, భుజ వనం అంటారు, అలా పట్టమని నరికి, మన అరటి గెల కోసేటప్పుడు చూడండి, పైన కోస్తాము అంటే బంచిలాగా అత్తాల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి, అలా నరికి పాడేశాట. ఎంత సేమై వైపు ఆయన నాకు ఆపద్దనము అంటారు ఈ రామానుజ నూతందాది అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథంలో. అలాగా ఇక్కడ బాణాసురుడి యొక్క విజయ వృత్తాంతం. అప్పన్ నేర్సరి వాణన్, సర్వేశ్వరుడు ప్రధానుడైన బాణాసురుడి యొక్క తింతోళ్ కొండవన్రు, బలిష్టమైన భుజాలని ఛేదించినప్పుడు, అలా నరికినప్పుడు, కోడి కొడి కొండాన్, నెమలి ధ్వజంగా ఉన్నవాడండి, నెమలి వాహనంగా కలిగిన వాడండి. ఎవరు? కుమారస్వామి. నేర్సిరిందాన్, మొదట్లోనే వెనుతిరిగిపోయాడు, తట్టుకోలేకపోయాడు. నేర్సిరిందాన్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అని అర్థం అనమాట. వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అని అర్థం అనమాట, అంటే పారిపోయారు అని అర్థం. పిన్ను తర్వాత 3 నేత్రాలు కలిగినటువంటి పరమశివుడు కూడా నేర్సరిందాన్ కండి, వీపు చూపించాడు. ఇవన్నీ ఓడిపోయారు అన్నందుకు పలాయన మంత్రం పఠించారు అంటే కాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పారు. ఇవన్నీ ఓడిపోవడానికి వాడేటువంటి పదాలుగా చెప్తారండి. అదే చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. 144వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యానంలో. 7 8ஆம் பாட்டு. బాణ విజయ వృత్తాంతத்தை அருளை செய்கிறார். బాణాసురుని
జయించినటువంటి వృత్తాంతాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పారు. நெய்செறிந்தான் கொடிக்கோழி கொண்டான் మయిలై ధ్వజమాగ ఉడయ్యనాయ్. మయిల్ అంటే నెమలి, తమిళ భాషలో. నెమలిని ధ్వజముగా కలిగిన వాడు, అదే వాహనంగా కలిగినటువంటి వాడు కుమారస్వామి. దేవ సేనాపతియాయ్ ఇళమరియాయ్ తూసి తలై ఇలే నిற்கிற సుబ్రహ్మణ్యం. అదే దాన్నే చక్కగా వాహనంగా గుర్రం ఎక్కినట్టుగా, గుర్రం పిల్ల మీద వచ్చినట్లుగా నెమల మీద ఎక్కి రయ్యమంటే ఎగిరిపోతూ ఉంటాడు, వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం తోత్తరవిలే కట్టాన్. చూడగానే ఓడిపోయాడు, కనపడగానే ఓడిపోయాడు, పారిపోయాడు, భయపడిపోయాడు, పలాయనం పొందాడు, కాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాడు, వెన్ను చూపాడు. ఎన్ని పదాలు వాడేశారో అంటే పరుగో పరుగో అన్నమాట. పిన్నొమ్మిచ్చారి அவள் விளையனால் 19 అగ్నిగళం పెరియ కిళంతియోడే ఎరందు తోతిత్తు. అగ్నులు 49 రకాలు ఉంటాయిటండి, చాలా చాలా ఉంటాయని అగ్ని శాస్త్రం చెప్తోందిట. అలాంటి అగ్నులన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చి అవయం ఎల్లాం పిన్నిట్టన అన్ని కూడా వెనుచూపాయి, అవి కూడా పారిపోయాయి. పిన్నం ఇచ్చాది మగన్ కొడి కట్టికొండు சென்றெழும்பு பட்டான் என்னும் தன் கொடியை புகட்டு வந்து தோத்தின அவசரத்திலே கண்டை புதைத்து கெட்டோட తొడంగినాన్. కళ్ళు మూసుకొని పారిపోవడం. కృష్ణ సన్నిధిలో ఆశ్రితుల్ని రక్షించాలని ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఇదికి, పరాక్రమానికి తోక ముడిచి కళ్ళు మూసుకుని, అంటే ఎంతో అందమైనటువంటి ఇది తిరుపావయిలో మైల్ వర్ణం. ఓకే, సరే. ఎన్నుతన్ కొడియై పొగట్టు వందు తోత్తిన అవసరத்திலே கண்ணை புதைத்து கெட்ட தோடத் தொடங்கினான். அவன் மறைத்து கொண்டு போக இவர் ముక్కన్మూర్తి కన్నీరెన్ను కండై కాట్టి కొడుక్కిరారు. ఇది శివుడు యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు, కానీ వీళ్ళందరూ ఎలా పారిపోయారో శివుడు కూడా అలాగే పారిపోవలసి వచ్చింది. ఎల్లాం செய்தாலும் உடம்பில் அழையாளம் அத்தை மறைக்க போகாதிரே வானு நீரில் சூறு தோள்களை துணித்த நாளந்த வந்த அந்த వాకులం ఎన్నో పాసురమిట్టు చొల్ల వండాద వ్యాకులమిరే. అదు ఈ వచ్చేటువంటి వ్యాకుల ముత్వత్వం ఇంత అంతా కాదని, ఎంత పారిపోవడమే తప్ప. అంటే ఆ భయం ఎలా పరిగెట్టిస్తుందంటే, స్పీడ్గా పరిగెట్టడం మొదలు పెడతారు, వెనక వస్తున్నారు అనుకుని అదే స్పీడ్లో చాలా దూరం పారిపోతారు. పారిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి వెనక్కి చూస్తే వెనకాల వీళ్ళు ఉండరు. ఇలాంటివి చూస్తుంటాం కదండి మనం. అలా పరుగులు పెట్టారనమాట, అంత భయపడిపోయారు అన్నమాట. నిరుపాధిక రక్షణం అప్పన్నని ఎందుకు వాడారండి? నిరుపాధిక రక్షణం, ఈ కారణంగా రక్షిస్తాడు, ఉపాధి ఉంది అని లేదు. ఆయన అకారార్థ స్వరూపుడు. ఆ అంటేనే అవరక్షణే, రక్షించేటువంటి వాడు. నిరుపాధిక రక్షకత్వము. ప్రధాన నానవాణన్ తాన్ వారాత్తోత్తినాన్ అవనం పిన్నిట్టోడத் தொடங்கினான் ఎన్నుదల్ నిన్నవిడத்திலே నిన్ను ముదుగు కాట్టినాన్ ఎన్నుదల్. అందరూ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందారు. వాహనాలతో వచ్చిన వాళ్ళు అలాగే పరుగులు పెట్టారు, వాహనాలు లేని వాళ్ళు కూడా అలాగే పరుగులు పెట్టారు. ఫలితాంశం ఏమిటి? అందరూ పారిపోయిన వాళ్ళే అని చెప్పడం అనమాట. తింతోళ్ కొండవన్రే, తింతోళ్ కొండవన్రే అంటే ఆ భుజాలని ఎలా తీసుకున్నాడు అనేది 145వ పేజీ అసలే చూడండి. తన్నోడొక్కవారల్ పేరలా ఇరుపదువురు దేవతై పత్తి. మనం ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారండి, ఇది పెద్ద సిద్ధాంత స్థాపన వాక్యం, మామూలు వాక్యంగా చెప్పారు. అనుపయుక్తులైన వారిని సేవించకండి, ఉపయోగపడేవాడి కాళ్ళు పట్టుకోండి తప్ప అడ్డమైన కాళ్ళు పట్టుకోకండి అని అంటామే లోకంలో. అలాగ మీరు శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయించండి తప్ప
మిగిలిన వారిని ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు కూడా పారిపోయే వాళ్ళే మీలాగే అని చెప్పడానికి బాణాసుర వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. தேவதையை ஒரு தேவதையை பற்றி அரணுக்குள்ளே இருப்பாரை போலே திண்ணினாயிருந்தனாயித்து పురుషోత్తమ సమాశ్రయణం పన్ని ఇరుప్పారై పోలే అశక్తుల్ని పట్టుకుంటే వాళ్ళతో సహా పరిగెట్టు పారిపోవాలి. శక్తియుక్తుడైన పెరుమాళ్ల పాదాలు పట్టుకుంటే కాపాలికనరైపత్తి నిర్భరణాయిరందాన్న పరమశివుడంతటి వాడు కూడా పెరుమాళ్లను ఆశ్రయిస్తేనే అతనికి ప్రాణ రక్షణ అనేటువంటి సిద్ధాంత స్థాపన. సర్వేశ్వరునై పట్టి నవివేతి కుదర్శనాయన్నెరుప్పారై భావిస్తాన్. పెరుమాళ్ళని గనక మనం పట్టుకున్నాము అని అంటే ఇంకా దేని వల్ల నీకు భయం ఉండదు అని నా విభేది కుదర్శన, ఇది తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులోని వాక్యం అండి. అందువల్ల ఒక్కసారి ఎవరిని పట్టుకోవాలో వాళ్ళని పట్టుకోండి. కింద వాడిని పట్టుకుంటే వాడు మీతో పాటే పరుగు పెడతాడు, కొంచెం పైవాడిని పట్టుకుంటే ఆయన మీతో పాటే పరిగెడతారు. ఆ అసలు రక్షకుణ్ణి పట్టుకుంటే వీళ్ళందరితో కలిసి నువ్వు ఆయన్ని ఆశ్రయించవచ్చు. తిండోళ్ పండ ఉషై పితృగైనయ్యాన వండాదు ఎన్న కరెక్టై కజిత్తు విట్టాన్. అది ఎందుకండి అలాగా చంపేయలేదు, భుజాలు ఛేదించాడు అంటే, తీరా మనవడు పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి కొత్త మనవరాలు కోడలు అత్తారింటికి వస్తుంది. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు పోయారని బాధపడుతూ వస్తే బాగుండదు కదా, ఉష పితృహీన కాకూడదు కదా. అందుకోసమని బాణాసురుణ్ణి చంపకుండా వదిలిపెట్టేశారు. ఆ భుజబలంతో అందరినీ ఎదిరిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ భుజాలని నరికేశాడు. కరవాదయిరే ఇవనై కండార్ కాలిలెల్లాం విజప్పన్నితో ఎండ్రు. కరవాద చేతులను చూపించి భుజాలను చూపించి, చూసారా ఎన్ని భుజాలున్నాయో ఎన్ని భుజాలున్నాయో అని ఆ గర్వంతో కదండి అతడు లోకాన్ని భయపెడుతున్నాడు. అవను కొళ్ళ కరత్తై కళ్ళెత్తు, ఒరే నీకు ఈ భుజాలను చూసుకొని కదిరా ఎంత గర్వం. వీటిని నేను, ఇదొక విచిత్రమైన సంఘటన అండి. ఇచ్చిన వాడేమో పరమశివుడు, నశింప చేసిన వాడేమో విష్ణుమూర్తి. ఎక్కడికక్కడ పరమశివుడికి ఒక పాఠం చెప్తూ ఉంటాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. నాయన బోళాశంకరుడివి, ఓ వరాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటావు, ఆ వరాలు ఇచ్చిన తర్వాత నిన్ను వాళ్ళని కూడా నేను రక్షించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆవాడ భస్మాసురుడికి వరం ఇచ్చావు నెత్తి మీద చేయబడితే అని, నీ నెత్తి మీదే పెట్టబోయాడు, మళ్ళీ నేను రావాల్సి వచ్చింది మోహినిగా. ఇలా ఎక్కడికక్కడ అందరికీ అన్ని వరాలు ఇవ్వకూడదు అని ఒక పాఠాన్ని చెప్తారనమాట. ఇరైలియాకి విట్టాన్, వాడిని ఏకాకిని చేసి మామూలు భుజాలుగా ద్విభుజుడిగా చేసి వదిలేశాడు. యౌ తత్ పూజా కరవు. చాలా అందమైనటువంటి విష్ణు ధర్మం శ్లోకాలని ఇక్కడ మనకి రిఫరెన్స్ ఇచ్చారండి. సా జిహ్వా యా హరిం స్తౌతి. ఏమండి నిజమైన నాలుకంటే ఏదండి? శ్రీమన్నారాయణని స్తోత్రం చేసేది. తత్ చిత్తం యత్ తదర్పితం. ఏది నిజమైన మనస్సు అండి? భగవంతుడికి అర్పించేదే నిజమైన మనస్సు. తావేవ చ కరౌ శ్రావ్యౌ యౌ తత్ పూజా కరౌ. ఎవరి చేతులైతే పరమాత్మ పూజలో సార్థకమవుతాయో ఆ చేతులే చేతులు. దీనికి మనకి ఎంత అందంగా పోతనామాచుల వారు కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జవ్వ. ఈ శ్లోకానికే అంత అందమైన జగత్ ప్రసిద్ధి వాంగ్మయ ప్రసిద్ధమైనటువంటి పద్యాలు ఇచ్చేశారు పోతనామాచుల వారు. విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం పూర్వమేవ కృత బ్రహ్మం హస్తపాదాది సంయుత ఇత్యాది విష్ణు ధర్మే. ఇంకా అన్ని ధర్మాలు భారతాలు అన్ని కూడా పెరుమాళ్ళకు ఉపయోగపడే విచిత్రమైన దేహ సంపదే సంపద. లేకపోతే తర్వాత పాదాల్లో తిట్టేస్తారండి పోతనామాచుల వారు. అవి పంది ముక్కు లాంటివి, కొండ బిలాల్ లాంటివి,
ఇత్యాది పదాలన్నీ భయంకరంగా వాడతారు. దేహంకి నవరంధ్రాలు ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి తప్ప వాటి వల్ల మీకు లాభం లేదు, ఇలాగ కేకలేస్తారు, తిడతారు, కోపడతారు అన్నమాట. అవే భగవదర్పితంగా చేస్తే సార్థక్యము అని చెప్పేటువంటి సందర్భము అన్నమాట. విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం ఎన్నం విదిత్తు కిడక్కచ్చేదేయం ఆయిరం కయ్యం కొండు అప్రాప్త విషయత్తులే కార్యం కొళ్ళగయ్యాలే. ఇచ్చినప్పుడు 1000 చేతులు ఇచ్చినప్పుడు మంచి పనికి ఉపయోగించాలి కదా, లోకాన్ని భయపెట్టడానికి ఉపయోగిస్తే ఎలాగా? అందువల్ల ఒక మాట అన్నారు చూడండి, అప్రాప్త విషయత్తులే కార్యం కొళ్ళగయ్యాలే. కూడని విషయంలో ఆ చేతులను ఉపయోగిస్తూ ఉండడం వల్ల అవత్తయ్యే కరిత్తు పెట్టాను. ఆ ఇచ్చిన వాటిని ఇచ్చినట్లుగా నరికి పాడేశాడు. అద్దేవతయే తానే వందు వరం తంద నీయే అత్తై కழிக்கவோ నీవனை கொள்ளிலன் காலில் குனிவாரில்லையினே ఎన్నో పర్కాట్టుగయ్యాలే పెట్టాను. చిన్న హాస్యం, అతి చిన్న హాస్యం. మనకి పెద్ద పెద్ద వేస్తే తప్ప జోక్స్ నవ్వురావు. నంబిళ్ళయ్య గారి అతి సున్నిత హాస్యానికి శివుడు వచ్చేసి కాడమే పడి, చేతులు ఇచ్చింది నువ్వే కదా, నరికి పాడేసింది నువ్వే కదా, ఏం చేయమంటావు నన్ను ఇప్పుడు అని పల్కాట్టుగా ఇయ్యాలే. పళ్ళు కిలిస్తూ కాళ్ళ మీద పడితే అదిక ఏమన్నాయన ఎందుకు ఇచ్చావు, ఎందుకు చేశావు ఇలాగా అని చెప్పి బాణాసురుడు అడిగితే అప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ మహాభావం జానే త్వాం పురుషోత్తమం தேவரை உள்ளபடி எறியாதே அம்பை விட்டு கண்ண நின்ன நிலையை கண்டு அவ்வளவோ என்னறிந்தேன் கழித்திலே இருட்ட பின்பு காண்டு நான் என்னதென்னறிந்தேன் என்பారై పోలే. అంటే ఈ సర్వేశ్వరుడు మామూలుగా రక్షించడం వల్లనే ఆయనకు అకారార్థ స్వరూపుడు. మామూలుగా మిగిలిన వాళ్ళైతే ఏం చేస్తారు, ఆశ్రితులు ఎవరైనా రక్షిస్తామంటారు కానీ రక్షించలేకపోతారు. అప్పుడు ఎవరికి వరం ఇచ్చారో వాళ్లతో పాటు ఈయన కూడా పరుగులెట్టాల్సి వస్తుంది. అలాగైంది పరిస్థితి అక్కడ. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన ఇలాంటి వరాలన్నీ ఇయ్యకు తండ్రి అని మందలించాడు అని ఆ పురాణం చెప్తుంది మనకి. ఇత్తాల్ సొల్లిత్తా ఇత్తు ఈశ్వరனை எளியந்தாரடங்களும் தாங்கள் உளரான போது ரட்சகரான அபிமானித்து ஆபத்து வந்தவாறு இவர்களை காட்டிக் கொள்ளదు తన్నామై కొండ తప్పవారుகள். మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఆపద వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నానో నాకు తెలియదు నేను వెళ్ళిపోతున్నానని పారిపోతుంది. అదేమిటయ్యా రక్షిస్తా అన్నానయ్యా ఇప్పుడు నా ప్రాణం మీదకే వచ్చింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని పారిపోతారు. సర్వావస్థయిలం తన్నయ్యమరియాయినం ఆశ్రిత రక్షకం పండువాన్ సర్వేశ్వరన్. అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. సర్వావస్థయిలం సర్వకాల సర్వావస్థలలోను తన్నై అలియమారియాయనం తన ప్రాణాల మీదకే వచ్చినా సరే ఆశ్రిత రక్షణం పండువాన్ ఆశ్రితులని రక్షించేటువంటి వాడు సర్వేశ్వరన్ శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే ఒక్కడే ఒక్కడే. నంబిళ్ళయ్య గారి జడ్జిమెంట్ అయిపోయిందనమాట. మీరు ఎంతమందినైనా ఆశ్రయించండి, వాళ్ళతో కలిసి వచ్చి ఈయన్ని మీరు ఆశ్రయించాలి. ఎందువల్ల వాళ్ళందరూ ఈయన సృష్టిలోని భాగాలే కాబట్టి అనేటువంటి సత్యాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఆగయ్యాలే ఆశ్రయణీయం ఇవనే, ఆశ్రయనీయుడైనటువంటి ఈయనే. అల్లాదారు ఆశ్రయనీయరు అల్లర్ ఇచ్చేశారండి జడ్జిమెంట్. మిగిలిన వారు రక్షించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు కాదు, కొంతవరకు రక్షిస్తారు. ప్రాణం మీకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొని నాయన మమ్మల్ని రక్షించోని వాళ్ళు కూడా ఈయన దగ్గరకే రావలసినటువంటి వాళ్ళు. ఎన్నమిడం సొల్లిత్తు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. చాలా చక్కటి పాసురం అండి అది. ఏంటి ఎందువల్ల అంటే నేరు సెరిందాన్ నేరు సెరిందాన్ అంటే ఏంటండి, నేరు సెరిందాన్ అంటే వెనక్కి తిరిగాడు, ఓడిపోయాడు, ముందే ఓడిపోయాడు.
ఎవరెవరు? ఆయన పరివారం అందరూ ఓడిపోయి ఈయన కాళ్ళ మీదకి వచ్చి పడ్డారు అనేటువంటి ఆ ఎత్తుగడ చూడండి. అది కవిత్వంలో ఉండే సామర్థ్యానికి నిదర్శనగా అంటాం. మనం ఎంతటి వాళ్ళం దీన్ని ఏదో పెద్ద చెప్తి చెప్పడానికి గాని ఎంత అందంగా పెరుమాళ్ళవార్లకు అదే పెరుమాళ్ళు ఎత్తినటువంటి అనుగ్రహం కాబట్టి అవి చదువుకుంటూ ఉంటేనే మనకు అర్థం తెలియక్కల్లా, చదువుతుంటేనే పాసరం అబ్బా భలే ఉంది. నేర్ సెరిందాన్ కొడెక్కోలి కొండాన్ పిన్నం నేర్ సెరిందాన్ ఎరియు మనలో ఎన్నం నేర్ సెరిందాన్ ముక్కన్మూర్తి కన్నీర్ అప్పన్ నేర్ సెరివాణన్ తెంతోళ్ కొండాన్రే. అయిపోయి 9వ పాసరం. అన్నమన్ను నీరరిగాల్ வெண்மலை முதல் அன்று சுடர் 2 பிறவும் பெண்ணும் மன்று மலை உயர் தெய்வமத்தும் அப்பன் நன்னு முதல் உலகம் செய்தదువే. సృష్టి కార్యాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఉలగం செய்தదువే అదుమే అంటే సృష్టిని చేసేటువంటి సమయంలో. ఇది ఏమండి విజయ వృత్తాంతాలు అన్నారు అంటే ఇది విజయ వృత్తాంతం. సర్వలోకాలని సృష్టించడాన్ని మించిన విజయ వృత్తాంతం ఇది ఎవరు చేయగలరండి? ఆయన తప్ప రెండో వాళ్ళు చెయ్యలేరు. కాబట్టి ఎంత సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. సర్వ జగత్కారకుడు శ్రీమన్నారాయణుడు. అది సృష్టి కార్యం అంటే. సర్వ జగత్కారకుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అనేటువంటి విషయాన్ని స్థాపించడము అన్నమాట. అంటే ముందు పాసురాల్లో తర్వాత పాసురాల్లో రాముణ్ణో కృష్ణుణ్ణో, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇంతకు ముందు బాణాసురుణ్ణి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ రాక్షస సంహారం చేసేసుకునేట ఒక అందమైన పోలిక చెప్తారండి. ఇక్కడ ముందు పంట పాడవకుండా ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుని అప్పుడు పంటను పెంచుకుంటున్నట్లుగా ముందు రాక్షస సంహారాలన్నీ చేయించేసి అప్పుడు స్వామి వర్ణన చేస్తున్నారు అని ఒక కృషీవరుడితోటి పోల్చి అందమైన సృష్టి చేస్తున్నాడు అనేటువంటి మాటలు చెప్తారండి. అప్పన్ సర్వేశ్వరుడు, ఇందులో పంచభూతాలు చెప్పారండి. సృష్టి అంటే పంచభూతాలు, తన్మాత్రలు, అది ముందు ఉండాలి కదండి. అదే పృథివీ తేజో వాయు ఆకాశాలు, తర్వాత శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు, ఈ 10 అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మన్ను నీరు ఎరి కాల్ వెన్న, ఈ 5 పంచభూతాలని చెప్పారు. మన్ను అంటే భూమి, నీరు అంటే నీళ్లు, ఎరి అంటే అగ్ని, కాల్ అంటే గాలి వాయువు, వెన్న అంటే ఆకాశం. పృథివీ తేజో వాయు ఆకాశాలు అనేటువంటిది. మలై పర్వతాలు మొదలైన ఎన్నని చెప్పమంటారండి, అన్నీ అందులోంచి వచ్చినవే. మొదలైన అండ్రు వాటిని అప్పుడు సృష్టించాడు. 2 సుడర్ 2 కాంతులు పుంజాలు, ఎవరు? సూర్యుడు చంద్రుడు అనేటువంటి కాంతి పుంజాలను కూడా అప్పుడే సృష్టించాడు. పిరవం మిగిలిన కాంతి పుంజాలు లేవండి, ఉన్నాయి నక్షత్రాదులు, వాటిని కూడా సృజించాడు. అన్ను అప్పుడు సృజించాడు. పెన్ను మరై ఉయిర్ దేవం మత్తుం, మరై అంటే వాన అంటే ఏమంటే ఇందాక జలం అని చెప్పారు కదా, మళ్ళీ వాన అంటే అవి వాటి ద్వారా వచ్చేవి కార్యకారణ తత్వాలు రెండింటినీ కూడా చెప్పడం అన్నమాట. తర్వాత దేవం మత్తుం, దేవతలని తక్కిన వారినందరినీ అండ్రు అప్పుడు సృష్టించాడు. ఆ సృష్టి కాలంలో మొదలు ఉలగం చేయదు, మొదట లోకాన్ని సృష్టించాడు. అంటే జగత్కారణత్వాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటి పృథివీ తేజో వాయురాకాశాది పంచభూతాత్మల్ని, భూతాలని, పర్వతాదులని, దేవాది సకల ప్రాణులని సృష్టించారు అనేటువంటిది 9వ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలో 146వ పేజీ కిందకు ఉంటుంది చూడండి. 7 9వ పాటు. వృష్టియం విసజాతీయమాగయ్యాలే, సృష్టియం విసజాతీయమాగయ్యాలే, అత్తయ్యం
విజయమాగా అనుసంధిక్కిరార్. ఏమండి సృష్టిస్తాడు అని చెప్పాలంటే అందులో వ్యష్టి సృష్టి, సమష్టి సృష్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. కాబట్టి దాన్ని అంతటినీ కూడా ఆ పంచభూతాలతో పాటు సృష్టి అనేటువంటిది ఇంకా ఎన్ని సృష్టించాడు అనే స్పష్టత కోసమని ఈ పాసురంలో సృష్టి కార్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. అప్పన్ మొదలగం సైదదుం మన్రు అలా అలా అన్వయం చేసుకోవాలి. మొట్టమొదట లోకాన్ని సృష్టించినటువంటి మహోపకారకం గొప్ప ఉపకారకుడు பிரதமத்திலே லோகத்தை உண்டாக்கிலும் ఆద్యమాన సృష్టి కాలத்திலே அதுக்கு హేతువాగా కారణాలు కార్యాలు అనే తేడా లేకుండా అన్నిటినీ కూడా ఒకేసారి సృష్టించడము అనేది. అంటే వర్షాధారంగా జీవితాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలన్నీ సృష్టించాడు. ప్రథమத்திலே லோகத்தை உண்டாக்கித்தும் ஆத்தியமான சிருஷ்டி காலத்திலே அதுக்கு ஹேதுவாக மண் நீர் அன்னைக்கே கீழும் மேலும் கிருஷ்ண உத்தாந்தமாகையாலே பாணனை தமித்த வந்து கிடை ஜகத்தை உண்டாக்கித்தென்று அத்தையே பேசுகிறாராகவுமாம். பயிர் செய்கையே என்றே வேண்டுவதோ పొలంలో నాట్లు వేసినా కూడా పైరழிయామల్ దాన్ని రక్షించుకోపోతే నొక్కినవన్రే పైరు సైదదావదు. రక్షిస్తేనే కదా పంట దక్కుతుంది. పంట వేసేసాం కదా అని కూర్చుంటే సరిపోదండి. ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుందండి రైతుకి. నిజంగా అక్కర్లేను వేసిన దానికంటే అక్కర్లేను ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంటాయి. వీటన్నిటినీ కలుపు మొక్కలన్నిటినీ ముందు తీసేయాలి. మొట్టమొదటిది చుట్టూ బలాన్ని లాగేసే కలుపు మొక్కలు లాగేస్తేనే అక్కడ ఉన్న బలం ఈ మొక్కకి చక్కగా ఏపుగా పెరగడానికి ఉపయోగిస్తుంది. సరే మొక్కలు లాగేసామండి కూర్చుంటే సరిపోదండి. దీనికి కావలసినటువంటి నీరు, పైరు, ఎరువు ఏది పెట్టాలో అవన్నీ కూడా పెట్టాలి అని. చిన్న చిన్న విషయాలే ఓ పెద్ద విషయాలా అనుకుంటాం. కానీ అసలు ఏమీ తెలియని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుందో అంత చక్కటి రచనగా, అంత చక్కటి వ్యాఖ్యానంగా సాగుతోంది. అన్రిత్యాది కారణంగలోడు కార్యంగలోడు వాసి అరవుండా కనపడి కారణాలు కార్యాలు అనే తేడా లేకుండా అన్నిటినీ ఒక్కసారే సృష్టించాడు. సుడరి రెండు ఆంకులు రెండు చంద్రాదిత్యరై ఉండాకినపడి. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అని. చంద్రుణ్ణి, ఆదిత్యుణ్ణి, మిగిలిన నక్షత్రాలని కూడా అంటే కాంతిని కూడా సృష్టించాడు. తేజ పుంజాన్ని సృష్టించాడు. పిరవం మొత్తం ఉండాన నక్షత్రాది తేజ పదార్థంగళం మిగిలిన కాంతివంతములైనటువంటి నక్షత్ర తేజ పుంజాన్నంతటిని సృష్టించాడు. అదుకు మేలే వర్షక్కడవదాన మేఘం, దాని తర్వాత చక్కగా వర్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి మేఘాలని మഴை అంటే మేఘం వర్షత్తాలే జీవిక్కడ ఆత్మాక్కడు. ఈ మేఘము వర్షము అనేటువంటిది మనందరికి కూడా మూలమండి. ఎందువల్ల భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో ఆ చక్రాన్ని అంతటినీ చాలా చక్కగా కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. ఎందువల్లంటే వాన వచ్చి భూమిలో పడ్డం, భూమి సస్యాన్ని పండించడం, సస్యంని మనుషులు తినడం, తిన్న తర్వాత శుక్రశోణితాల కలయిక వల్ల జన్మ రావడం, మళ్ళీ ఈ ఆహారాన్ని స్వీకరించడం ఇత్యాదులన్నీ కూడా మూలం నీరు. అందువల్ల ఆపయేవ ససర్చాదవు అంటారు. ఆదవు ఫస్ట్ నీరు ఉండాలి. మనకు కూడా చూడండి, మనిషి తిండి లేకుండా జ్వరాలు అవి వచ్చి 15 రోజులు నెల్లాళ్ళు బతికి ఉంటారు. నీరు లేకపోతే బతకలేరు. పానం జలం యొక్క ఇది లేకపోతే బ్రతకలేరు. అందువల్ల వర్షత్తాలే జీవికక్కడ మత్తయ్యాత్మక్కల్, వర్షం వల్ల జీవించేటువంటి మిగిలిన ఆత్మలన్నీ కూడా తిరియక్ స్థావరాదులన్నీ కూడా వర్షత్తుకు ఉత్పాదకరాన దేవరగల్ దేవతలు గాని ಮತ್ತು ఉండాన తిరియక్ స్థావరాదిగల్ మిగిలిన వాడైనటువంటి తిరియక్కులు. తిరియక్ అంటే ఇలా అడ్డంగా వెళ్ళేది. పక్షులు అవి ఇలా ఎగురుతాయి కదండి, మనం ఇలా నడుస్తాం.
అవి ఇలా వెళ్తాయి. ఎందుకని వాటికి తిరియక్ అని పేరు వచ్చింది అనమాట. అప్పన్ సర్వోత్పాదకనావన్, అన్నిటినీ కలిగించేటువంటి ఉపకారకుడు ఆయన. అండ్రు మొదల్ ఉలగం చేయదదుమే, అందులో మొట్టమొదటి లోకాన్ని సృష్టించాడు. తనితనియ సొల్ల వేణుము. ఏమండి ఇంత విడివిడిగా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలండి దీన్ని అంటే, బాణనై తమిత్తీర శరత్తు వండ్రు కిళీరి ఇత్తై ఎల్లాం, ఇద్దరు రాజులు ఉండకూడదని. అంటే ఒకడు నేనే గొప్పవాణ్ణి, నాకిన్ని చేతులున్నాయి, అలాంటి అహంకారుడనే రాజును కూడా నశింపచేసి ఎలా సృష్టించదెంగిరార్, ఈ లోకాన్నంతటినీ సృష్టించాడు ఎన్నదన్ నామరూపంగళై ఇழந்து. నామరూపే వ్యాకరణవాణి అంటే ప్రళయ కాలంలో అన్నీ పోతాయి కదండి. మళ్ళీ సృష్టించినప్పుడు వాటికి అన్నిటికీ కూడా ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి ఒక పేరును పెట్టి, ఇప్పుడు ఇన్ని పదార్థాలు ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి గుర్తించగలుగుతున్నాం. 84 లక్షల జీవకోటిలో అన్ని అక్కర్లేదు, ఒక మనిషినే తీసుకోండి. ఎక్కడో 7 మనుషుల్ని వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ ఒకళ్ళు ఉన్నామండి. ఎవరి రూపాలు వాళ్ళవే, ఎవరిది వాళ్ళదే. ఎంత అద్భుతమైన సృష్టి అండి ఇది. ఎవరి పేర్లు వాళ్ళకే, ఎవరిది వాళ్ళకే. రూప నామ రూపంగళ ఇళ్ళందు సదేవ ఎంగిరద శైలే. సదేవ ప్రళయ కాలంలో నామం ఉండదు, రూపం ఉండదు, సత్ సత్ ఏవ. సత్ అంటే పరమాత్మ తత్వం ఒక్కటే భాషిస్తూ విడదీయ రాకుండా ఈ జీవులని తనలో కలుపుకొని ఉన్నటువంటి దశలో, తనలో అన్నీ ఉన్నప్పుడు బహుశ్యామ్యన్ను సంకల్పిత్తవన్రు మొదల్ ఎంద్రుమాన్. బహుశ్యాం వీటన్నిటినీ కూడా నేనే అనేక రూపాలుగా చేస్తాను అనేటువంటి మాటని అనేకములుగా అవుదును గాక. నేను అనేక రూపాలు ఎత్తుతాను అని సంకల్పించిన నాటి నుంచి సృష్టి ఇలాగ సాగింది అనేటువంటి విషయాన్ని, సృష్టి కార్య విషయాన్ని అద్భుతంగా 9వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. అన్ను మన్ను నీరెరి కాల్విన్ మలై முதல் அன்று சுடர் 2 பிறவும் பெண்ணும் ஒன்று மழை உயிர் தேவு மற்றும் அப்பன்னன்னு முதல் உலகம் செய்ததுமே. 10వ పాసురం. மெய்நே கீழ்புக மா புரள சுனைவாய் நிறை நேர் பிளிரி சொரிய இனமா நிறை பாடி அங்கே ஒழுங்க అప్పంతి మలై కాత్తు కొన్నమెడతానే. ఇక్కడ గోవర్ధనోద్ధారకుడి యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఈ 10వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. మేయి నిరై, గోవర్ధన పర్వతం ఉంది కదండి, ఆవులన్నీ చక్కగా అక్కడికి తీసుకెళ్లి వదిలి తాను అలా కూర్చుని అలాగా వేణువు వాయించుకుంటూ ఉంటే వేణువుని ఆస్వాదిస్తూ తమ ఆహారాన్ని తాము స్వీకరిస్తూ క్షీరాన్ని వర్షించేటువంటి గోవులు కేల్పుగా అన్ని ఆ గోవర్ధన ఎత్తినప్పుడు ఏమైందండి, వాటి కిందకు వచ్చేసాయి. వచ్చినప్పుడు ఎంత అందంగా పోతనామాచుల వారి పద్యాలు చాలా బాగుంటాయి చూడండి. కొండెత్తితే కొండ మించి రూపుగడ్డలాగా కిందకి ఆ తీగలు అవన్నీ కూడా గడ్డి అన్ని కిందకు పడుతుంటే ఇలాగా ఏదో మమతను మోములు మీది తెత్తుకొని రోమందంబు సాలించి ఆ దృశ్యాన్ని కూడా మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చెప్తారు చూడండి. కేల్పుగా ఆ కొండ కింద ప్రవేశించి ఆ గడ్డిని అందుకొని మా పొరల అలాంటివన్నీ కూడా పైనున్న ఆవులు అలా అలా కిందకు వచ్చేస్తున్నాయి. సునైవాయినర నీళ్లు జల 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 కిందకి పడిపోతున్నాయి. నిరై నీరు పిలరి ఆ జలపాతాలు పడుతుంటే ఒక హోరు వినిపిస్తుంది. హోరు ఘోష 2 స్థాయిలండి, రెండు రకాల సౌండ్స్ కాదు, ఒకటే. అందులో వినపడేటువంటి ఆ స్థాయిని బట్టి ఆ పదాన్ని వాడతాం కానీ 2 ఒకటే. సముద్రం హోరు, సముద్రం ఘోష, అది ఏమిటో తెలియదు, ఒక శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అది అనిర్వచనీయం, వింటేనే తెలుస్తుంది. ఇనం ఆనిరై పాడి అంటే ఇక్కడ మరీ కళ్ళకు కట్టినట్టు కొండ మీద తింటున్నాయండి గడ్డిని. ఆ కొండని ఎత్తినప్పుడు పోకుండా ఉండేలా ఎత్తాడు.
కొండ కిందకి చేరి ఉన్నాయి, తింటున్నాయండి కొన్ని. ఇవన్నీ గబగబా కిందకి వచ్చేసి ఉళ్ళే ఒడుంగా ఆ గోకులం అంతా కూడా కిందకి వచ్చేసింది. ఊళ్ళో ఉన్న ఆవులన్నీ గోవర్ధన పర్వతం కిందకి. అప్పన్ తీమజై పాత్, దానికి తీమజై అని పేరు పెట్టారండి. తీ అంటే చెడ్డ వర్షం. ఏమండి, మంచి వర్షాలు చెడ్డ వర్షాలు అని ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకి కూడా ఉంది కదండి, ఆ ఆళ్వందారులు చెప్పినట్లుగా రకరకాల వర్షాలు ఉంటాయి అని. సరే, అది వేరు విషయం. తీమజై చెడ్డ వర్షం. ఇప్పుడు మామూలుగా వేసవి కాలంలో తల్లడిల్లిపోతున్నప్పుడు మంచి వాన పడింది అనుకోండి, ఆహా ఓహో అంటూ నాట్యాలు చేసేస్తారు. ఎట్టి కురుస్తాం చూడండి, మనకి గ్రామాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. అవి తీమజై అంటే జన నష్టాన్ని, లోక నష్టాన్ని కలిగించి, పంట నష్టాన్ని కలిగించేటువంటి వర్షాలు తీమజై కాత్. అలాగా ఆయన రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపించాడు ఇంద్రుడు. ఎంత అహంకారమో అది. కాత్ దాన్ని అడ్డగించినటువంటి కుండ్రం ఎడుతానే, కుండ్రం పర్వతం, గోవర్ధన పర్వతాన్ని చాలా చక్కగా పైకి ఎత్తినటువంటి స్వామి. దానికి 7 వ్యాఖ్యానం చూద్దాం. 10ాం పాట్ 148వ పేజీ అండి. 10ాం పాట్. గోవర్ధనోద్ధరణం పణ్ణి రక్షిత శైలై అనుసంధిక్కిరార్. గోవర్ధన ఉద్ధరణ చేసి రక్షించినటువంటి ఆ శైలై చేష్టని అనుసంధానం చేస్తున్నారు. ఎంత బాగా రాస్తారో అండి. చిన్న చిన్న మాటల్లో మనకి చెప్పుకొని గ్రహించే శక్తి ఉండాలి. మనం ఎంతవరకు గ్రహించగలుగుతున్నామో కానీ వారి రచనలో మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి సౌలభ్యం అండి. మేయ్ నిరై కేల్పుగా మేయ్ పకిర పశుక్கள் పుల్లం మిజాదే అసయ్యిట్టు కొండు కీజేపుగురా. ఆ ఇంద్రుడు అఖండంగా వర్షాన్ని వర్షించినప్పుడు అవన్నీ ఏవో డామ్మని పడిపోయి దొల్లిపోయి బాబోయ్ ఏమైపోతాయో అలా కాకుండా మేస్తూ మేస్తూ నెమరేస్తూ అలాగా అలా 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 కిందకు వచ్చేదా. అంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది కలగకూడదు. కొండను ఎత్తాడు డమ్మని పడిపోతాయండి, ప్రాణాలు పోతాయి. అలా కాదు, కదిలామో లేదో కూడా తెలియనంతగా అంత సుఖావహంగా మా పురళ ఆ మృగాలన్నీ మలయ్యెడుత్తు మరిగ్గయ్యాలే అంగు వర్తిక్కర మృగంగళెల్లా అంపురెండ్లు విజ. ఆ కొండని ఎత్తినప్పుడు అక్కడున్న మృగాలు దొల్లి పడతాయేమో అని భయపడకుండా చక్కగా నెమ్మదిగా జారుతున్నట్లుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి నీరైతే. అంతేకాదు, మా మృగం సువై వాయ్ నిరై నీరు పిడిచొరియా సునై ఇడెత్తు నిరైందు నిర్కర నీరానదు. అక్కడ అంతేకాదండి, ఆ కొండ మీద దారలు కిందకి జారుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో కాస్త ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనుకోండి, అక్కడక్కడ మడుగులుగా ఏర్పడతాయి, మడుగులు కట్టేస్తాయి. అంటే ఎక్కడ నీరు నిలవడానికి అవకాశం ఉంటే అక్కడ మడుగుల్లా నిరై కుడైతే విజిప్పిడితా పోలే సెద్దెత్తు కొండు సరియా. ఆ ఒక్కొక్క చోట మడులు కట్టి ఆ కొండని ఇలా ఎత్తేటప్పటికి బ్లక్ మనకి అంతా కింద పడిపోతుంది అనమాట. అలాంటి శబ్దాలు వినిపిస్తూ ఉండగా నీటి కొండను తలకిందులు చేశామనుకోండి, నీరు జల్ 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 అంటే ఎలా పడుతుందో అలాగా అన్నమాట. సునయ్యుడైత నిరైందు నెక్కిర నీరానదు నిరై కుడైతక్క విజుప్పిడిత పోలే సెద్దెత్తు కొండు సరియా. మనకు అర్థం అవడానికి ఎన్ని ఉపమానాలు. నిండా ఉన్న కుండని తల్లకిందులు చేస్తే పడే నీటి శబ్దం ఎలా ఉంటుందో అలాంటి శబ్దంతో పసుత్తిరడం తిరువాయిపాడియం మంగేయుడంగా. అంతేకాదండి, ఈ పశువులోను మొత్తం తిరువాయిపాడి రేపల్లె అంతా కొండ కిందకి వచ్చేసేలాగా, ఒరిగిపోయేలాగా. అది వరమజై కాకొప్పకు అంగే అనేకం మజయ్యై ఉండాకినపడి. ఇది సరదాగా ఉంది. ఒక్క వానను రక్షించడానికి అనేక వానలు సృష్టించినట్లు. అదేంటండి, పైనుంచి ఒకటేగా పడుతుంది, మరి కొండనెత్తినప్పుడు కొండ మీద నీళ్ళన్నీ జల 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 అన్ని వైపులా పడుతుంది. ఆ వానకి పరివానలు తోడయ్యాయి అన్నట్లుగా ఒక సరదా అయిన వ్యాఖ్యానం అన్నమాట.
ఇది అని నిరైకుడైతే கிடைத்த போல செத்தத்து கொண்டு ஒருமலை கப்புக்கு அங்கே அநேகம் மலையை உண்டாக்கினபடி எனவா நிறை பாடி அங்கே ఒడుంగా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పశు సమూహమంతా అక్కడే దాగేలాగా తిరువాయిపాడియం అంగే ఒడుంగా పశువుల గుంపులు అసలు మొత్తం రేపల్లె అంతా కొండ కిందకి వచ్చేలా ஒரு தரத்தில் பசு ஒழுங்கே உடைய ஓர் అప్పన్నా పచ్చకనాన ఉపకారకం ఉపకారకుడైన కృష్ణుడు ఉపకారకం కాకపోతే ఏంటంటే ఒక్కొక్క రాయి పడితే తలలు పగిలిపోతాయి కదా, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వేసుకో, వీళ్ళకి ఏమీ దెబ్బ తగలదు అంటూ దాన్ని ఎత్తి దాని కిందకి ఆ ఊరిని గోవులని చేర్చిన ఆపత్సకనాన ఉపకారకం ఆపదలో ఉపకారము చేసినటువంటి మహానుభావుడు తీమజై కాత్తు వినాశத்தை விளைக்க வந்த మజయ్యాగయ్యాలే తీమజై ఎంగిరారు. వినాశాన్ని కలిగించే వర్షం కాబట్టి దానికి తీమజై చెడ్డ వర్షము అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. నమ్మాళ్ళవార్ల హృదయాన్ని ఇంకా లోపల ఏముందో దాన్ని కూడా పట్టి బయటికి లాగేస్తారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఓహో తీమజై అన్నారా, చెడ్డ వర్షమా, నిజమే కదా, లోకానికి అపకారం చేస్తోంది కదా, అందుకోసం అలా ఒక్క అక్షరాన్ని ఇంత అందంగా ప్రయోగించారా అన్నదాన్ని తమ వ్యాఖ్యానంలో నింపేసి ఇడయ్యరం పసిక్కగడం అన్రెక్కే అన్రుతామాగాదే నోవు పట్టారు. పశువులు బొల్లలు అంతేకాదండి, ఆళ్వార్లకిట అండ్రు తామాగాదే నోవు పట్ట, ఆయనే ఆ రాళ్ల వర్షం కింద ఉన్నారేమో అన్నట్టు విలవిల్లాడిపోతున్నట్టండి అమ్మాళ్ళ వర్షం. ఆవేళ ఆ పశువులు, ఆ గొల్లపల్లె, ఆ ప్రజలు కాదు, వాళ్ళలో నేను ఉన్నాను అంటే అంత బాధను అనుభవిస్తున్నంత ప్రత్యక్ష ప్రమాణంగా రాసేశారు అని చెప్పడం అనమాట. కుండమెడుతానే మలయ్యే ఎడుతు కాత్త మహోపకారకం ఎంగిరార్. కొండను ఎత్తి కాపాడినటువంటి, కాపాడినా ఎవరిని కాపాడినా నన్ను కాపాడినా అంటారు నమ్మాడు. ఎవరిని మీకోసం ఎత్తాడా? పరమాత్మ ఏ విశేషం చేసినా నా కోసం. వాళ్ళందరినీ కూడా అలా రక్షించాడు అంటే కాత్త మహోపకారకంగా రక్షించిన ఎవరిని? నన్నే. వేరే చెప్పాలా? వాళ్ళందరినీ రక్షించాడంటే నా కోసమే రక్షించాడు. పసిగ్రాహమారుందనయ్యం వర్షిత్తు పోవానకు ఎన్నేరు నాళిడే మలయ్యై ధరిత్తు కొండ్రు నిండ్రు నోకెత్తు. ఆయన 7 రోజులు కొండెత్తి రక్షించాడండి. చిటికెన వేలు మీద అలా పెడితే పెరియాళ్ళ వారు ఎంత విలవిల్లాడిపోతారు. నాయన ఆ వేలు కాస్త ఇలా అయితే ఏమైపోదువో గిలగిల్లాడిపోతారు. పసిగ్రాహం ఆకలి కోపంతో చేసిన పనిగా భావించాడు ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడికి ఆకలి వేస్తే ఇలాంటి పని చేస్తున్నాడు. ఎందువల్లంటే గోవర్ధనం పూజ చేశారు కానీ తనకి ఇంద్ర పూజ అని చేయలేదు కదా, అందువల్ల తన ఆకలి కదా. ఆకలి వచ్చిన వాడు ఏదైనా చేస్తాడు, చేతిలో అన్నది విసిరేస్తాడు కదండి, పళ్ళాన్ని విసిరేస్తూ ఉంటాడు, కొట్టేస్తూ ఉంటాడు. ఎంత రాక్షసత్వం ఆవహించాలో ఆకలి వేసిన వాడికి అంత రాక్షసత్వం ఆవహిస్తుంది. ఇంద్రుడికి కూడా తప్పలేదు అది. అలాగా ఏడు నాడిరే మలయ్యై ధరిత్తు కొండ నిన్ను నొక్కెత్తు. 7 రోజులు కొండనెత్తి శ్రమ పడ్డాడు. కృష్ణుడు అనుకున్నాడు అనమాట, ఇంద్రుడికి ఆకలి కోపం వచ్చింది, ఇంద్రయాగం చేయలేదు అని కోపం వచ్చింది, తగ్గే వరకు ఓర్చుకుందామని తనోర్చుకుని తన కొండనెత్తి తను బాధపడ్డాడు. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ సుఖాన్ని ఇచ్చాడు అనమాట. రావణాదిగళిరే అழிయ చెయ్యలావదు అనుకూలనక్కు వంద ప్రాతికూల్యమాగయ్యాలే చెయ్యలావదు ఎత్తనయ్యిరే. ఏమి స్టేట్మెంట్స్ అండి. ఇదే రావణాదులైతే తక్కువని అక్కడక్కడ చంపేసేవాడు. మరి ఇక్కడ ఇంద్రుడు చేసినవాడు. వీడు ఒకసారి తప్పు చేసినా ఒకసారి కాళ్ళ మీద పడే స్వభావం కలిగిన వాడు. తండ్రికి పిల్లల స్వభావాలు బాగా తెలుస్తాయండి. ఒకడు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాగుతూ మాట్లాడుతూ బాధ పెడుతూ ఉంటే తండ్రితో చెప్తే, ఏమిటో మా వాడు అంతే, వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి పొగరు ఎక్కువే, ఇలాగే చేస్తున్నాడు, ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు, అని నేను చూస్తాలేండి అంటారు. అంటే తెలుసు తండ్రి కాబట్టి వీడి యొక్క
ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, అసూయలు అన్నీ తెలుసు అన్నమాట. అదే చూడండి, అనుకూలనకు వంద ప్రాతికూల్యమాగయ్యాలే. ఇంద్రుడికి వచ్చినటువంటి ప్రతికూల దశ కాబట్టి, అంటే పాపం ఆకలేసి ఏదో ఒళ్ళు మర్చిపోయి అలా చేశాడే అని. మనవాళ్ళు అనేటప్పటికి అలా క్షమించేస్తాం. అవతల వాళ్ళు అనేటప్పటికీ అబ్బే స్థలం ఉంటుంది. రైళ్లలో చూడండి పూర్వకాలం, ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ అనుకోండి, మన వాళ్ళు అయితే కూర్చో పర్వాలేదు, సర్దుకుందాం బ్యాగ్ కిందట్టేస్తా అది ఇది. ఇంకోళ్ళు వచ్చారనుకోండి బ్యాగ్ కూడా పక్కనట్టేసుకుని ఇలా ఆక్రమించి కూర్చున్నప్పుడే స్థలం లేదండి. మనకి ఎంత ప్రాక్టికల్గా కనపడుతూ ఉండేవో ఒకప్పుడు ప్రయాణాల్లో ఇవన్నీ కూడా. అవును, వీళ్ళు అనుకూలురు కాబట్టి ఆ అనుకూలనకు వంద ప్రాతికూల్యమాగయ్యాలి. కావలసిన వాడికి వచ్చిన ప్రాతికూల్యం కాబట్టి చెయ్యలా వదిద్దనయ్యరే, వాడికి నష్టం కలిగించకూడదు అని పాపం 7 రోజులు చిక్కిన వేలి మీద కొండనెత్తిన రక్షకుడు. ఇత్తా ఎత్తు ఆశ్రిత తప్పినాల్ తాన్ పొరుత్తు రక్షకం ఎండ్రపడి. ఆశ్రితుడు తప్పు చేసిన భగవంతుడు ఓర్చుకొని రక్షిస్తాడు అనే విషయాన్ని ఈ 10వ పాసురంలో చాలా స్పష్టంగా మనకి అనుగ్రహించారు అని చెప్తున్నారు. మే నిరై కీర్పుగా మా పురళం సునైవాయ్ నిరై నేర్పిడి సరియ ఇనమా నిరై పాడి అప్పొన్ తీమరై కాத்து పొన్నమెడుతానే దేవేశం కోరనాథయుతమనసం పద్మనాభందమేశం లోకార్యం కృష్ణేజ్ఞేన చ జగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాథేన చ సకురు కేశేంద్ర చిత్రం యతీంద్రం ఆలాదృద్యామనార్యో మమ హృది నిరుదే రామ పద్మాక్షనాదాం సడగో కన్నాదమునిసేరయ్యక్కన్నాన్నం విచంద్రమాళవందార్ కురుమాలాదరర్ కురుగై పిరార్ కన్మామితిరాదర్ గోవిందర్ పూరేసర్ பட்டர் வேதாந்தவனே இருக்கண்ணன் கம்புடையனும் பிள்ளை வரியுள்ளுக்கே இந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவரர்களால் திருவடியுடைய தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருடன் ஜென்மகையால் பதங்கள் முன்னர்கள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜ சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாச சசாய குணசாரணே नम श्री शैलनाथाय कुंते नगर जन्मने प्रसादवत्त परम प्राप्य कैंकर्यशालने श्री शैलेश दयापात्र देवत्यादि गुणान्नवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरमुनं वाळि तिरुवाय मळिप्पिள்ளை माधव வாழ்வாழும் மணவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறு திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநிலத்தார் வேலம்படிவரை கொன்சேர் ஸ்ரீரங்க சுமதிரி தேசிகபாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமம் வைஜமாஸ்ரித பாவதே गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातो वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्य सत्शिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्यविपदं संश्रिये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।